समस्त पितृदेवतायै नमो नमः सकलोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। क्षण्णपितरोमि मदन्धपितरो त्रिप्रीदान्धपितरो पितरः सोऽन्धत्वम् अनादीनि धनो देव शंखचक्र गदाधर पुण्डरीकाक्ष पितृमोक्ष ओम पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः पिता च प्रमातामहः कादया एते भवन्तु मे प्रीता छन्दो च मङ्गला। बगी लगी लो बिहार जोड़ी। ओम भूर्भुवस्वः समस्त पितृदेवतायै नमो नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। समस्त पितृदेवतायै नमो नमः नमस्कारान् समर्पयामि। और थोड़ा फूल ले बदिन वाट लगा पितृोनी छवि पासे द्वार भगवान ना कपड़ा लिए ये चले दिस पितृ ना चले दिस बधाई उभा त्या બધા જ પિતૃઓને પગે લાગી જાઓ। प्रार्थना करी है पितृ देवताओं कथाનું શ્રવણ કરી તમારી મુક્તિ કરી અમારી ઉપર અમારા પરિવાર ઉપર हे पितृ देवताओं તમે આશીર્વાદ વરસાવજો અમારી ઉપર ફૂલડે ભરજો। બોલો સમસ્ત પિતૃ દેવ કે જય। અતનિરા બસ બેન બાજુમાં તમે આવી જાઓ ત્યાં જ ઉભા રહો હાથે પ્રગટાવી જાઓ नहीं महाराज चलो भाव भक्ति श्रद्धा प्रभुनी आपने आरती करीशुं तो बधाई आरती में आपने सम्मिलित थशुं। जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय द्वाराधीश की जय जय काना काड़ा प्रभु जय काना काड़ा मीठी मोरली वाड़ा मीठी मोरली वाड़ा गोपीना प्यारा ओ जय काना काड़ा कामन गारा कामन होगीदा बोले कामण बहुमीदा मानन चोरी मोहन माखण चोरी मोहन चित चोरी लीला ओम जय आना नंद यशोदा के वैकुंठ उतारे वाले वही उतारे कालिय मर्दन दीदा कालिय मर्दन दीदा आयो के चारी ओम जय आना गुण करो तुझ पारो
તો ગુણ ગાવે જય કચરી આંગળી પ્રભુ નટવર સંસાર સારો ઉજને સંતમ ભવમ ભવાની સૈતમ નમામે મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડધ્વજ મંગલમ પુંડરીકાક્ષ મંગલાય તનુહરે સર્વ મંગલ માંગલ્યે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે શરણ્યે ત્ર્યંબકે ગૌરી નારાયણે નમોસ્તુતે નારાયણે નમોસ્તુતે નારાયણે નમોસ્તુતે जन्मान्तरकृतानि च दानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आथिति भगवानने वन्दनापो हस्तयोर्देवताभिवन्दनम् તમે પોતે આરતી લઈ લેજો તમે પોતે હાથ તપાવી આરતી લઈ લ્યો अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो विवाय समरेत मुनिबरीगाक्षसदह्या अभ्यन्तरशुचि सदाय बेहद જોડી રાખો બેહદ જોડી રાખી ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ હે પ્રભુ જે પણ અમે પૂજા કરી છે એ પૂજાનો સ્વીકાર કરી અમારી ઉપર અમારા પરિવાર ઉપર હે પ્રભુ સદાય તમે પ્રસન્ન રહેજો ઓમ યજ્ઞેન યજ્ઞમય જંત દેવાસ્તાનિ ધર્માનિ પ્રથમાન્યાસન્નાદેહનાકં महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया गृहाणं परमेश्वरः ॐ राजराजेश्वराय पुराणपुरुषोत्तमाय नमः महामन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलो श्री भागवत भगवान की जय अनेन पूजनेन श्रीपुराणपुरुषोत्तमः प्रीयन्ता नमः अथ व्यासपूजनम् તમે એક જોડી આવી જાઓ મહારાજશ્રીનું પૂજન કરી લો એક જ જોડી મહારાજજીનું પૂજન કરશે બાકી બધા હાથ લગાવી રાખજો नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन देवया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपस्वरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः बोलो श्री व्यास नारायण भगवान की जय जय एक प्रदक्षिण वासुदेवाय हरे वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण कन्हैया બધા જ હવે આપણે કથા શ્રવણ માટે બેસશું તો બધા જ હવે મહારાજજીને પગે લાગી તમારા જે પણ વડીલો છે એ વડીલોને વંદન કરી પગે લાગી નાના મોટાને પગે લાગી અને કથા શ્રવણ માટે બધા બેસશું
ચાલો બને એટલી શાંતિ રાખજો. જે પણ કાર્ય કરવું હોય એ મૌન ધારણ કરીને કરજો, જેથી આપણે કથામાં વિક્ષેપ ના પડે. બને એટલી શાંતિ એટલી સફળતામાં આપણે માનશું. ચાલો હવે બધા જ પગે લાગી અને બેસી જાજો, પણ શાંતિ મૌન ધારણ રાખજો. तो वैसे दिखा दे, पहले वैसे दिखा दो क्या वैसे लाइट की तेरी सेटिंग नहीं बढ़ रही, लाइट इसमें सही, लाइट नहीं बढ़ रही सही. पीछे क्या ये भी जला दे, ये बंद है पड़ेगा. कौन सी હરિઓમ. મારા શ્રીના આપણે સ્તુતિના પાના આપણી બધાને આપવામાં આવે છે, તો બધા જ એમાંથી સ્તુતિનું આપણે ગાયન કરશું મંગલાચરણ ધૂનનું. તો કોઈ એક બેન લઈ જાઓ અહીંયાથી, તો બધા જ એ લઈ લેજો. એ બધા એને પાનું આપી દો અને પાનાનો સદુપયોગ કરજો. લાલા લાલા इसका बटन उधर है, बटन उधर है. कौन जलाएगा इसको? वहाँ से શાંતિ રાખજો. सेल आ रही है, इसमें भी आ रही है. સદગુરુ ભગવાન કી જય. નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ. ઓમ શ્રીમન્નારાયણ 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 લક્ષ્મી નારાયણ લક્ષ્મી નારાયણ લક્ષ્મી નારાયણ લક્ષ્મી નારાયણ
નારાયણ બદ્રી નારાયણ નર નારાયણ નર भागवत भगवान की जय। विघ्नेश्वरम् विविध विघ्नहरं परेशं श्रीपतिं सकलसिद्धिप्रदं सुरेशं बुद्धेपतिं विमलबुद्धिप्रदं प्रियेशं वन्दे विभुं वरदवाणी प्रदं गणेशं ओंकार बिंदु संयुक्तं
नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। कान्तिश्रितां वृषति निन्दित शारदेन्दुर् यत्र एकतो विलसिता मसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलम् तदहं नमामि। नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय यतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णम् प्रज्वालितो ज्ञान मय प्रदीप गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अथ गोविन्दमाधवस्तोत्र करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् तस्य पत्र शपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। पिबस्व मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या पुरारी पादार्पित चित्तव्योऽधियादिकं अवसादरोच गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योग पठत्यनित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति
માધવેતિ સુખં શયાનાં નિલયે નિજેપી નામાની વિષ્ણુ પ્રવદન્તિ વિશ્રિतं તન્મયતાવ્રજન્તિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ જીવ હે સદૈવં ભજ સુંદરાણી નામાની કૃષ્ણસ્ય સમસ્ત ભક્તા વિનાશનાય ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ સુખાવસાને ઇદમેવ સારં દુઃખાવસાને ઇદમેવ જ્ઞેયં દેહાવસાને ઇદમેવ જાગ્યં ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ શ્રી કૃષ્ણ રાધા વર ગોકુલેશ ગોપાલ ગોવર્ધન નાથ વિષ્ણુ જીવે પીબસ્વા મૃતપ્રેત દેવ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ જીવ હે રસગ્ને મધુર પ્રિયાત્વં સત્ય હિ તત્વાં પરમં વદામિ આવર્ણયેતા મધુરાક્ષરાણી ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ તે ત્વમેવ યાચે મમ દેહિ જીવ હે સમાગતે દંડધરે કૃતાંતે તવ્યમેવ મધુરસુભક્ત્યા ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ અગ્રે પુરૂણામ અથ પાંડવાનામ દુશાસને નારુત વક્ત્ર કેશા નાતદાભો સવનન્યનાથ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ કૃષ્ણ હે યાદવ હે સખે હે કૃષ્ણ હે યાદવ હે સખેતિ કૃષ્ણ હે યાદવ હે સખે હે કૃષ્ણ હે યાદવ હે સખેતિ કૃષ્ણ હે યાદવ હે સખે હે કૃષ્ણ હે યાદવ હે સખેતિ ગોવિંદ માધવ સ્તોત્ર પ્રેમથી પાઠ જે કરે દામોદર દયા દાને સહેજે ગોલોક સંચરે દ્વારિકાધીશ કી જય વાગીશ્વરી માત કી જય
अथ भागवत चतुर्श्लोकीः श्रीभगवानुवाच अहमेवा समेवाग्रे नान्यतयद् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेरथं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या दात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्रीमद्भागवते महापुराणे भगवद्ब्रह्म संवादे भागवत चतुर्श्लोकी कृष्णार्पणम् अस्तु। गोवर्धननाथ की जय, द्वारिकाधीश की जय, माधवराय भगवान की जय, अजयपाल दादा की जय जय, जेसल पीर की जय जय, तोरल माद की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरणकमले भ्यो नमो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। परमात्मानी असीम कृपाથી આજ પિતૃઓના મોક્ષાર્થે આ સદગ્રંથનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે. શાસ્ત્રમાં એવું વર્ણન મળે છે માનવના અનેક જન્મના જ્યારે પુણ્ય ભેગા થાય ત્યારે આવો અવસર પ્રાપ્ત થાય છે. અનેક જન્મના, એક જન્મના નહીં, અનેક જન્મના જ્યારે પુણ્ય ભેગા થાય ત્યારે આ શાસ્ત્ર સાંભળવાનો ખાલી મનુષ્યને અવસર પ્રાપ્ત થાય છે. અને એ પણ હરદ્વાર જેવી આ ભૂમિમાં ગંગાના કિનારે આવો અવસર વારંવાર નથી મળતો.
ત્રણ કૃપા જ્યારે ભેગી થાય ને ત્યારે આવો અવસર પ્રાપ્ત થાય છે. ત્રણ ત્રિવેણી સંગમ થાય કૃપાનો. પહેલામાં પહેલું લખ્યું છે આપણા કુળદેવીની કૃપા. મારા કુળદેવીની કૃપા મારા ઉપર ઉતરે ત્યારે મને વ્યાસ ગાદી ઉપર બેસવાનો અવસર મળે. આપને આપના કુળદેવીની કૃપા ઉતરે ત્યારે આ સાંભળવાનો અવસર પ્રાપ્ત થાય. પહેલામાં પહેલી માતાજીની કૃપા. જગદંબાને કોઈ દી ભૂલજો નહીં. કુળદેવીને 12 મહિને જ્યારે જેના નિવેદ જે કઈ થતું હોય ને એ અવશ્ય કરવા. કુળદેવીની કૃપાથી કુળ સારું રહે છે. એક કૃપા કુળદેવીની, બીજી કૃપા પિતૃઓની. જ્યાં સુધી પિતૃઓની કૃપા ન થાય ને ત્યાં સુધી આવા કામ નથી થતા. ત્રણ પેઢીના પિતૃઓ કૃપા કરે છે ને આ ત્યારે આવા અવસર પ્રાપ્ત થાય છે. નહીં કે આ મિલનભાઈ ને આશીષભાઈ કે પ્રવીણભાઈ કે મહેન્દ્રભાઈ એ લોકોએ બધાએ કોશિશ કરી એટલે આ શાસ્ત્ર સાંભળવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો નહીં. એ કેવલ નિમિત્ત છે. કેવલ નિમિત્ત છે. બધા અસલ કૃપા એમનાથી આગળની 3 પેઢીની છે. જયંતિ બાપાની, ગણેશ બાપાની, જયંતિભાઈ બાપા ગણેશ બાપા ને, ગણેશ બાપાની, કાલિદાસ બાપાની, હા, એ બધાની કૃપા જ્યારે 3 પેઢીની ઉતરે છે ને અત્યારે આ અવસર પ્રાપ્ત થાય છે. એમને નથી થતો. એક પિતૃ કૃપા, એક જગદંબા આપણી કુળદેવીની કૃપા, અને ત્રીજી આ ગ્રંથ કૃપા, ભાગવત કૃપા. 3 નું મિલન થાય ત્યારે આવી ભૂમિમાં આવો અવસર પ્રાપ્ત થાય છે. 7 દિવસ એનો સત્સંગ કરવો છે. પહેલે દિવસે તો આજ ધાર્યા કરતા ઘણું એટલે ઘણું મોડું થઈ ગયું. હા, પણ બધી જગ્યાએ પહેલે દિવસે તો મોડું થાય જ થાય. એટલે આજ જાજો ટાઈમ નહીં લઉં તમારો. હા, કેટલા વાગ્યા? 1 વાગવાની આજુબાજુ છે. એટલે હમણાં જ ફ્રી કરી દઈશ તમને 10-15 મિનિટમાં જ. પછી બપોરે રોજ તો 3 થી 5:30 સુધી કરશું, પણ આજ 4 વાગે શરૂ કરશું અને 5:30-6 સુધી 1.5-2 કલાક સત્સંગ કરશું. આ ભાગવત ભગવાનનો અર્થ જ એ છે કે આ બધાય માટે છે. આ બધાય માટે. આપણે બજારમાં કઈક ખરીદી કરવા જઈએ અને એમ કે ને કે આટલું લેશો ને તો આ ફ્રી, આટલું લેશો તો આ ફ્રી. એમ ભાગવત ભગવાન કહે મુક્તિ તો ફ્રી છે. અસલ તો ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવાની છે. મુક્તિ તો ફ્રી છે. લખ્યું છે ભાગવતની અંદર, મુક્તિ કરતલે સ્થિતા. મુક્તિ તો ભાગવત ભગવાન કહે મારા હાથમાં છે, ધારું ત્યારે આપી દઉં. આપણા વડીલોના ભલે મુક્તિને માટે મોક્ષાર્થે આ કથા છે, પણ ભાગવતનું જેણે અતિ મનન કર્યું છે ને એવા વ્યક્તિઓનો અનુભવ કહે છે કે ભાગવત વંચાય પછી પિતૃઓની મોક્ષ ગતિ થાય એમ નહીં. સંકલ્પ ખાલી કરીએ, ઘરમાં મનોરથ કરીએ કે અમારા વડીલો પાછળ અમારે કથા કરવી છે, આ એ જ સમયે પિતૃઓની મોક્ષ ગતિ થઈ જાય. અમારું તો એવું માનવું છે કે જે પિતૃઓની મોક્ષ ગતિ થાય છે ને આ એની પછવાડે જ કથા વંચાય છે. મોક્ષ તો પેલા થઈ જાય છે, પણ પછી તો આપણે મુક્તિ મેળવવાની છે. શેનામાં?
સાત દિવસ સાંભળી અને આપણા અંદર રહેલી અધુરાશ, કઈ અધુરાશ ભગવાનને પ્રસન્ન કરવામાં નડે છે, એ છિદ્ર આપણા જોઈ જોઈ અને એને પૂરવાના છે. કથામાં આવે છે ને, બે પ્રકારના લોકો આવે છે, બે પ્રકાર. અમુક લોકો કોઈકના ચોચા જોવા આવે, ભલે ને લાખો રૂપિયાનો ખર્ચો કર્યો હોય તો એ કહે આ બરાબર નહોતું, આમ બરાબર નહોતું, આમ કર્યું હોત ને તો ઠીક રહે, આમ કર્યું હોત. અમુક લોકો છિદ્ર જોવા આવે છે અને અમુક લોકો પોતાના છિદ્ર જોવા આવે છે કે કથા સાંભળી અને મારા છિદ્રો શું છે, મારામાં અધુરાશ કઈ છે, લે હું એને પૂર્ણ કરું અને મારા ભગવાનને હું પ્રસન્ન કરું. ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરવાના આ શાસ્ત્રમાં અનેક ઉપાય બતાવ્યા છે, અનેક ઉપાય. જે અનુકૂળ પડે એ લઈ લઈએ, જે અનુકૂળ પડે એ લઈ લઈએ. એમાં સૌથી પહેલો ઉપાય ભાગવતજીમાં મહાત્મ્યનો પહેલો જ શ્લોક, 6 અધ્યાયનું મહાત્મ્ય છે, એમાંનો પહેલો અધ્યાય અને પહેલો શ્લોક આજ ગવડાવી લઉં. છેલ્લે દિવસે યાદ આવશે તો છેલ્લો શ્લોક ગવડાવશું એટલે આખું ભાગવત આવી જાય, આખું ભાગવત ગાજો બધા. એક શ્લોકના 4 વિભાગ કરીને ગવડાવું. એમાં ઉપાય બતાવ્યો છે ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાનો, એ પકડવાનું છે. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય, સચ્ચિદાનંદ રૂપાય. મારો અવાજ તમારા સુધી પહોંચતો હોય, સંભળાતું હોય, જીભ બરાબર હોય, લગભગ તો જીભ બધાયની બરાબર છે, કારણ કે ગાળો દેવામાં ને ઊંચે સાદે બોલવામાં ને આ જીભ કેટલી મહેનત કરે છે. તો શ્લોક બોલવામાં જીભને કયો કે થોડોક પ્રયાસ કરે. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય, સચ્ચિદાનંદ રૂપાય. વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે, વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે. તાપત્રય વિનાશાય, તાપત્રય વિનાશાય. શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ. શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. સતચિત આનંદ સ્વરૂપ પરમાત્મા, આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ બધું દૂર કરનાર પરમાત્મા, વિશ્વને ઉત્પન્ન પાલન અને વિનાશ કરનાર પરમાત્માને વ્યાસ મુનિ કહે શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ. પહેલામાં પહેલી વાત નમવાની કઈ છે, નમ્યા એ પ્રભુને ગમ્યા. આ શાસ્ત્રના 18,000 શ્લોકોમાં ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરવાના અનેક ઉપાય છે, અનેક ઉપાય. નમીને રહ્યો, નમીને રહ્યો. જે નમશે ને એ પ્રભુને ગમશે. પણ આજ કોઈને નમવું ગમતું નથી. 12 મહિનામાં દિવાળી પડવો આવે ને ત્યારે માવતરને એકવાર નમવું પડે ને તોય આમ આગેથી કોટી કોટી પ્રણામ નહીં, ખોટી ખોટી પ્રણામ. એક જણો સાંભળી ગયો તો ભજનમાં બોલતા હતા એવું, કોટી કોટી પ્રણામ હે હરી, તમને કોટી કોટી પ્રણામ. એ સાંભળી ગયો, કાનની કઈક તકલીફ, ખોટી ખોટી પ્રણામ એટલે કે હે હરી તને ખોટી ખોટી પ્રણામ, તને ખોટી ખોટી પ્રણામ કરવું એના કરતા જ ન કરવું સારું.
ઈશ્વરને નમ્યા ને એ પ્રભુને ગમ્યા. નમી જાઉં, બસ નમી જાઉં. નમવાથી ઘણા સંઘર્ષો દૂર થઈ જાય છે. ઘણા કાંઈ પણ વાત સંઘર્ષ હોય ને, તમે મોટા, પછી ભલે ને એ ખોટો હોય તો મનમાં કહી દેવું તમે મોટા, મનમાં બોલવું તમે સાવ ખોટા, પણ મનમાં બોલાય. પણ એકવાર નમી જઈએ ને તો ઘણા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય. ઘણા સોલ્વ. નમી જાઓ, નમતા શીખવે છે આ શાસ્ત્ર. ચડીને ન રહ્યો, નમીને રહ્યો, નમીને રહ્યો. આગળ છે ને બાળપોથી અમે જયારે ત્રીજી ચોથી કંઈક ભણતા ને ત્યારે એક પાઠ આવતો, સમજુ બકરા એવો પાઠ આવતો કે એક નદીના સાંકડા પુલ ઉપર બે બકરા આમ ભેગા થઈ ગયા. હવે એકને આમ જાવું, એકને આમ જાવું. પુલ સાવ સાંકડો, જો ઊંચા પગ કરીને શીંગડે ભરાય તો બેય પડે. પણ પાઠનું શીર્ષક હતું સમજુ બકરા. એક બકરો છે ને આમ ગુડા વાળીને બેસી ગયો, બીજો બકરો એના ઉપર આમ પગ દઈને નીકળી ગયો. આ ઉઠીને આમ આલ્યો ગયો, આમ આલ્યો ગયો. બકરાએ સમજુ હતા, બકરાએ. અને ક્યારેક ક્યારેક આપણામાં સમજણનો અભાવ દેખાય છે. અભાવ. નમ્યા ને એ હરીને ગમ્યા. સંઘર્ષથી બચો, સંઘર્ષથી બચો. રૂપિયા મળવા મુશ્કેલ નથી, સંપ મળવો મુશ્કેલ છે. સંપ મળવો મુશ્કેલ છે. ઈશ્વર પાસે જ માંગો કે અમારા કુટુંબમાં સંપ રહે. હશે કરીને જીવો, હશે હશે હશે. હાય હાય ન કરો, હોય કયો હોય. હાય અને હોય શબ્દ છે ને એમાં એક જ મંતરનો તફાવત છે. હાય હાય ન કરો, કાંઈ પણ હોય ને ત્યારે એમ થાય હોય. કુટુંબ છે ને હોય હોય એમ કરીને મૂકી દો. લેટ ગો કરો. ભજન કરશે ને સંઘર્ષથી ભજન નહીં થાય. ભજન કરવું હોય તો સંઘર્ષથી બચો. ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરવા હોય તો પહેલામાં પહેલી આ ભાગવતનો પ્રસાદ છે કે સંઘર્ષથી બચો. નમી જાઓ, હસે કરીને મૂકી દો, સમાધાન કરી લે, સમાધાન કરી. જેના ઘરમાં ભક્તિ ગાન નથી એ ઘર આવે છે રે ભગવાન. જેના ઘરમાં ભક્તિ ગાન છે તે ઘર આવે છે રે ભગવાન. જેના ઘરમાં સૌપ, જેના ઘરમાં સૌપ પ્રેમ નથી, જેના ઘરમાં સંપન્ને પ્રેમ નથી, એક બીજાનો દોષ નથી, એક બીજાનો રોષ નથી. જેના ઘરમાં ભક્તિ ગાન નથી તે ઘર આવે છે રે ભગવાન. જેના ઘરમાં ભક્તિને ભાવ એના ઘર આવે છે રે ભગવાન. તેના ઘર આવે નહીં રે ભગવાન. એના ઘર આવે નહીં રે ભગવાન. इंसान अच्छे हैं, वक्त बुरे होते हैं. हाँ, कोई खराब નથી, બધાયનો સમય ખરાબ હોય છે. સમય એને સમજો. જતું કરો, જતું કરે એનું કાંઈ નથી જાતું, રેતી એની વાતું રે. આવા ભજનોમાં એવા શબ્દો કયા છે કે જતું કરે એનું કાંઈ નથી જાતું. બાપા, એને ઈશ્વર પ્રસન્ન થાય છે, ઘણું ઘણું મળે છે. બસ આજ પહેલા જ શ્લોકમાં સતચિત આનંદ સ્વરૂપ એ પરમાત્મા આનંદ સ્વરૂપ છે, એને અમે નમીએ છીએ. હે હરિ, અમને આનંદમાં રાખ. કારણ કે ઈશ્વર તો સદા આનંદમાં રહે છે.
પણ જીવ ક્યાં સુધી આનંદમાં રહે કે જ્યાં સુધી એની મરજી પ્રમાણે થયા કરે ત્યાં સુધી લીલા લહેર આનંદ આનંદ, અને જરાક એની મરજીથી અવળું થયું તો એ ક્યાં એનો આનંદ અચ્યુતમ કેશવમ થઈ જાય એ ખબર ન પડે. હા, તો બધું આપણી મરજી પ્રમાણે થાય બાપા. બધા એને આપણે કઈ એમ કરે. આપણે કેટલાકનું કરીએ જે કહ્યું કે આપણું બધાએ કયું કરે. આપણું કયું કોક ન માને ને તે આત્માને પૂછવું કે તે કેટલાકનું કયું માન્યું કે તારું બધાએ માને. હા, બધાએ આપણું નાનકડા હોય અને આદર સન્માન દેતા હોય, આપણું માને તો સારું અને ન માને તો વધારે સારું. હા, નહીં માને ને કાકા ઉડું થશે ને તો કેવા તો થશે કે ભાઈ અમે તો કીધું તો તમે માન્યું. માને તો સારું, ન માને તો વધારે સારું. અપેક્ષા જ ન કરો કે મારું બધાએ માને, એવી અપેક્ષા જ ન કરો. વર્તમાન કાલને સુધારી લ્યો બા. જે ઈશ્વરે કૃપા કરી એને સુધારી લ્યો. આનંદ સ્વરૂપ છે ભગવાન. કૃષ્ણના જીવનમાં કેટલા કેટલા વિપરીત બળો પરિબળો આવ્યા, પણ છતાં એને માનવ અવતાર લીધો છે ને જગતને સમજાવ્યું કે હું આનંદમાં રહું છું. એના ઉપર દુઃખો નથી આવ્યા. જન્મતા જ માવતરથી અલગ થવું પડ્યું. જન્મતા દેવકી માનું દૂધ ન મળ્યું. ભલે જશોદાએ પૂર્ણ પ્રેમ આપ્યો, પણ જે માએ જન્મ આપ્યો એની પાસે તો બાળપણ ન વ્યો એનું રહ્યું. હા, માનું ધાવણ ન મળ્યું. ગોકુલ આવ્યા તો કેટલા કેટલા અસુરો આવ્યા. હા, જેની બાલ લીલાઓ આપણે સાંભળશું. તૃણાવર્ત ને બકાસુર ને પૂતના ને અઘાસુર ને કેટલા કેટલા એના ઉપર દુઃખો આવ્યા. એમાંથી માન માન કંઈક પાર થયા અને પ્રેમ પ્રાપ્ત થયો તો એ ગોકુલ મૂકવું પડ્યું. મથુરા આવ્યા તો મથુરા મૂકવું પડ્યું. દ્વારિકા આવ્યા તો એ અંતે છોડવી પડી. હા, અને સોમનાથ ભાલકા આવ્યા તો અંતે શરીર પણ જેને છોડવું પડ્યું. પોતાની હૈયાતીમાં કેટલો એનો પરિવાર આમાં પોતાની નજર સામે બધાને કાયમ માટે સૂતા જોયા. કાયમ માટે. હા, મોટામાં મોટું દુઃખ તો એ છે ને કે આપણી હૈયાતીમાં આપણાથી નનકડા નીકળી જાય. એ જ મોટામાં મોટું દુઃખ છે. એ કૃષ્ણ ઉપર આવ્યું ના. ભાલકા તીર્થની અંદર એમ કહેવાય છે અંદરો અંદર લડી લડી અને દીકરાઓ ગયા. અને એ પણ 1, 2, 5 નહીં, કેટલા દીકરા. 16,108 તો રાણી હતી. એક એક ના 10 દીકરા. એક એક ના 1,61,000 ની ઉપર સંખ્યા જાય. બધાને પોતાની નજર સામે આમાં મરતા જોયા. છતાં કૃષ્ણ આનંદમાં રહ્યા છે. છતાં મુખારવિંદ ઉપર એ બતાવે છે કે સુખ દુઃખ આપણા કર્મ પ્રમાણે આવ્યા જ કરશે. આનંદમાં રહો, આનંદમાં રહો, આનંદમાં રહો. એ જ પરમાત્માને પ્રણામ કરવાથી તાપત્રય ત્રણ પ્રકારના દુઃખ નષ્ટ થઈ જશે. એક આધિ, એક વ્યાધિ અને એક ઉપાધિ. આધિ એને કહેવાય કે જે ન મળ્યું હોય અને એના માટે રોવું આવે ને એને આધિ કહેવાય. 30-35 વર્ષની ઉંમર થઈ જાય અને ક્યાંય બંધાતું ન હોય તો એ પત્ની માટે રડવું આવે. એ દુઃખને આધિ કહેવાય. લગ્ન થઈ ગયા હોય, એક દાયકો નીકળી જાય અને સંતાન ન થાય તો એ સંતાનના અભાવમાં પેદા થયેલું દુઃખ એને આધિ કહેવાય. એક દુઃખ છે આધિનું, એક દુઃખ છે વ્યાધિ. શરીરમાં થતા રોગ ગમે એટલી દવા કરો અને છતાંય મટે નહીં, દુઃખને વ્યાધિ કહેવાય. ડોક્ટર અંતે એમ કહી દે દવા ખાઈને જીવો, સાવ મટશે નહીં. આ એનું નામ છે વ્યાધિ. અને ઉપાધિ કેને કહેવાય કે જે છે એ જ ઉભા કરે દુઃખ.
લગ્ન ન થયા હોય ને રોવું પડે તો એ દુઃખનું નામ છે આદિ. અને લગ્ન થઈ જાય ને ઘરવાળું એવું આવે કે રોવડાવે તો એનું નામ સમજવું કે આ ઉપાધિ. હા, લગ્ન થઈ ગયા હોય દીકરા ન હોય અને રોવું પડે તો એ આદિ. અને મળે તો એવા મળે કે આમ હાથ જોડવા પડે, ઉપાધિઓ કરાવે, એનું નામ ઉપાધિ છે. ઘરે આપણે ફોન ન હોય તો એમ થાય કરે રે બધે ફોન છે ને આપણે ત્યાં ફોન નહીં, તો આદિ. અને ફોન ઘરે આવી જાય, પેલા તો આવતા ને કાળ મુખા ડબલા, હા, એ આવી જાય પછી ઉપાધિ શરૂ થાય. કોકનો ફોન, પાડોશીને બોલાવી દો તો, તમારી ઉપર રહે છે એને બોલાવી દો તો, આને બોલાવી દો તો, નહોતું ત્યાં સુધી આથી, અને આ ફોન આવ્યો તો હવે ઉપાધિ, આને બોલાવી દો ને આને બોલાવી દો. જો કે હવે નીકળી ગયા, હારું થયું. આ કૃષ્ણને પ્રણામ કરવાથી આદિ વ્યાધિ અને ઉપાધિ ત્રણેયનો નાશ થાય છે, ત્રણેય. અને જિંદગીમાં નારદજીનું આ માનવું છે કે આદિવાળા ઓછા છે, વ્યાધિવાળા ઓછા છે, પણ ઉપાધિવાળા ઘણા છે. જેને જે મળ્યું છે ને આ ઈ જ દુઃખ ઉભા કરે એવા ઉપાધિવાળા ઘણા છે. એકવાર સાચા ભાવથી કૃષ્ણને જેણે પ્રણામ કર્યા એની આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ ત્રણેય નષ્ટ થઈ જશે. એટલે જ અંતમાં આવ્યું શ્લોકના કે શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ, શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ. આ મહાત્મ્યનો પહેલો શ્લોક અત્યારે ગાય અને કથાને વિરામ દઈએ. આગળનું જે કાંઈ ભગવાન સુજાડશે એ બધું કથા લગભગ 4 વાગે શરૂ થશે. જમી થોડો ઘણો આરામ કરી અને ફરી પાછા હોલમાં બધા આવી જજો. 4 વાગે ખરા કથા શરૂ થશે, 5:30 સુધી હાલશે. રોજ 3:30 થી 5:30 કરશું, પણ આજ જરા મોડું થયું છે એટલે 4 વાગ્યાથી 5:30 કરશું. આइए कथा को विराम दे. जय जयकार करे. बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, परेश्वर महादेव की जय, सदगुरु भगवान की जय. ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव. દૂધ હમણાં થોડી ક્ષણોમાં આવે છે. दूध पीवो नंदलाल, 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 दूध पीवो नंदलाल. तबे પીવો નંદલાલ દૂધ, પીવો નંદલાલ. તમે ગાયો ના ગોવાળ, दूध पीवो नंदलाल. તમે ગાયો ના ગોવાળ, દૂધ પીવો નંદલાલ. તમે યશોદાનો બાળ, दूध पीवो नंदलाल. તમે યશોદાના બાળ, દૂધ પીવો નંદલાલ. दूध पीवो नंदलाल, दूध पीवो नंदलाल. પીવો નંદલાલ, પીવો નંદલાલ. तम
તિલક શોભે ભાલ દૂધ પીવો નંદલાલ અમને તિલક શોભે ભાલ દૂધ પીવો નંદલાલ તમારા શ્યામ ગુલાબી ગાલ દૂધ પીવો નંદલાલ મારા શ્યામ ગુલાબી ગાલ દૂધ પીવો નંદલાલ તમારા વાંકડિયા છે વાળ દૂધ પીવો નંદલાલ તમારા વાંકડિયા છે વાળ પીવો નંદલાલ દૂધ પીવો નંદલાલ દૂધ પીવો નંદલાલ તમારે ગળે વૈજંતી માલ દૂધ પીવો નંદલાલ અમારે ગળે વેજંતી માલ દૂધ પીવો નંદલાલ તમારે જાજરનો જણકાર દૂધ પીવો નંદલાલ તમારે ઝાંઝરનો જણકાર પીવો નંદલાલ તમારી ધૂમકતી છે ચાલ દૂધ પીવો નંદલાલ તમારી ધમકતી છે ચાલ દૂધ પીવો નંદલાલ દૂધ પીવો નંદલાલ દૂધ પીવો નંદલાલ દૂધ પીવો નંદલાલ પીવો નંદલાલ તમે બંસી શોભે હાથ દૂધ પીવો નંદલાલ અમને બંસી શોભે હાથ દૂધ પીવો નંદલાલ નમો ભક્તો ના રખેવાળ દૂધ પીવો નંદલાલ તમે છો ભક્તો ના રખવાડ દૂધ પીવો નંદલાલ 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 તમે ભક્તો ના રખેવાળ દૂધ પીવો નંદલાલ તમે ભક્તો ના રખેવાડ દૂધ પીવો નંદલાલ તમે કંસ ના છો કાળ દૂધ પીવો નંદલાલ તમે કંસના છો કાળ દૂધ પીવો નંદલાલ ઓ તમે કંસ ના છો કાળ દૂધ પીવો નંદલાલ તમે કંસના છો કાળ દૂધ પીવો નંદલાલ 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 તમારા શ્યામ ગુલાબી ગાલ 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 દૂધ પીવો નંદલાલ તમારા વાંકડિયા છે વાળ દૂધ પીવો નંદલાલ તમારા વાંકડિયા છે વાડ દૂધ પીવો નંદલાલ તમારા વાંકડિયા છે વાળ દૂધ પીવો નંદલાલ તમારા વાંકડિયા છે વાડ દૂધ પીવો નંદલાલ દૂધ પીવો નંદલાલ
જય જય ગોવિંદ ગોપાલ દૂધ તમે કંસના છો કાળ દૂધ પીવો નંદલાલ કંસના છો કાળ દૂધ પીવો નંદલાલ તમને જોઈ થઉં છું ન્યાલ દૂધ પીવો નંદલાલ તમને જોઈને થઈ છું ન્યાલ દૂધ પીવો નંદલાલ તમે નંદજીના લાલ દૂધ પીવો નંદલાલ નંદજીના લાલ દૂધ પીવો નંદલાલ તમે નરસૈયાના નાથ દૂધ પીવો નંદલાલ નરસૈયાના નાથ દૂધ પીવો નંદલાલ દૂધ પીવો નંદલાલ દૂધ પીવો નંદલાલ